Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuğanlar, serimle Arda'yımda Yasin Auto Trading. Bardığınızlara tüştük Koreyadan salam. Tuğanlar, Koreyadan qanday un alsam eken, qayaqdan alsam eken deb o'ylanib yurgan bo'lsangizlar, o'sha videoni dakansa ko'rsangizlar, polniy, podrobniy tushuntirib ko'rsatib ketamiz. Tuğanlar, biz bu videoda bir ele unani emas, 8 unani podrobniy video отчетini anan senalarini prozrachniy qilib, qanday unani alsangizlar bo'ladi. Qirg'izistondan 5-6 ming dollar arzon tusha turgan unalarni sizlarga polniy ko'rsatib o'tamiz. Anda ekrandan alstavay kanalga qattalib, so'zsiz like chana podpisatsiya bosib turganlar, o'shanda ele bizning WhatsApp kanalimizga qattalan desangizlar, o'sha videoni ostida birinchi kommentga kirsangizlar, bizning WhatsApp kanalimizning silkasi turadi. Qattalasanızlar bo'ladi. Bunday unalardan biz kunni 20-30 variantni kirgizib turamiz. Eng qiziqli jeri tuğanlar, biz bilasizlar, har doim har bir unani prozrachniy qilib senalarini ko'rsatib ketamiz. Anan dillerimdan söylashgan bağlarni video отчет, голосовой записlerimizga chain klientimizga podrobniy ko'rsatib beramiz. Anda biz tuğanlar bismillah deb bu birinchi unamizdan boshlaymiz. Kia Sportage chalg'anjili 2027 qimmatchin ko'lami 1.6 dizel turbirini dvigateli tuğanlar. Momентальный пробег 119 ming kilometr, o'zining родной пробеги. Eng qiziqli jeri tuğanlar, bu родной detal, родной kraskada, полный заводской. Mashinamiz bez tipi, bez zamena deb qo'ydik. Doказательствосini bo'lish kerak. Mana keyin endi sizlarga aytib o'tganday bizning har doim ko'rsatib turgan nelarimiz. Kia Sportage unasi 2191 go'snomer tuğanlar. Koreyaday bahsi 12 milyon 100 tuğanlar, 12 milyon 100 dolar çaqsаңыздар, 8400 dolar mına keyin. 8400 dolar. Emi podключ senasi bu жақта жазылып turadi, 12300 dolar. Buni esa biz tunda готовый qilib dayyorlab qo'yganmiz tuğanlar. Kursga chaqib, передний linzi faralarda, ledvi tuğanlar, xromoviy решетkalarda, заводской o'zining titaniy diskalarında 255 ga 160 R17 ekan. Avtonom поворотник, kontrol slip xizon, orqa жақта rezinalardagi protektorlari tuğanlar 70-80% ekan. Orta жағында parktronik datchikler, ledvi optikalar mınalar tününde ötele sonum olacağına. Açqысыз киру, полный электропакет, электроскладный зеркало, электролигировка зеркала, домкратный сиденье, кожаный салон, кожаларын состояниялары өте эле жакшы. Историясындагы өзүңүздөр текшерип алсаңыздар болот. Рулдун состояниясы өте эле жакшы. Круиз контрол, голосовое управление, так, мультимедиа тугандар. Бул жагында спящий режим двигатель, антизанос. Эми машинаны жүргүзүп көрөбүз. Мына өчүрүп турабыз. Машинабыздын 119.616 км өзүнүн родной пробеги. Мотордун состояниясы өте эле жакшы, полный текшерилген, без вложения, иншалла. Однозонный климат контрол, старт-стоп, дрифт мод, спуск гора, 2 зоналуу бул жакта перекуритель, USB зарядчик, 2 зоналуу бул жакта эсе подстаканниктер, ручник, коробкасы жакшы. Онда бардыгы текшерилген, машинабыз сыртта турган үчүн кичине чаң болуп калган. Аны бир эле мойка кылып коюш керек. Мойка эсе бизден силерге подарка. Мойка кылып жөнөтүп беребиз. Артыдагы электронный шторкада, айнектери электр көтөргүчтө, кожалан состояниялары өтө эле жакшы. Заводской өзүнүн поликтеринде, жакта эсе подлоконник, подстаканник, потолоктору дагы таптаза, баягы жаш балдар кармап, кир кылган жерлери жок. Машинага тугандар эч кандай вложение керек эмес, таптаза. Мен ойлойм 12400 долларга подключ бул өтө эле жакшы. Ни бити, ни крашный уна. Бул эсе биздин биринчи унабыз. Кезектеги унабыз рестайлинг Kia Sportage. Чалган жылы 2024. 4-нчи кымбатчын көлөмү 2 куб газ тугандар. Максимальный топовый комплектацияда. Чуркаганы болгон эле 90 000 км көрсөтүп турат. Историясы дагы өтө эле жакшы тугандар, таза. Болгон эле правый жагында мына арткы эшиктен арткы крылода вторичный 2 деталда окрас бар. Калган деталдар полный родной краскада. Замена жок тугандар, көрүп турганыңыздай. Порогтору бар. Заводской бул порогтор коюлган эмес экен тугандар. Эми эң кызыктуу жери бунун баасы тугандар. Баасы 15600 доллар. Караглар тугандар, 2024 Sportage 15600 долларга. Подключ канча болот десеңиздер, 21200 долларга кыргыз номер кылып беребиз. 90 000 пробег, максималный комплектацияда. Анан билесиздер, biz ар дайым бааларыны прозрачный кылып көрсөтөбүз. Бул эсе баасы 22 миллион 600. Ошон долларга чаксаңыздар, тугандар, ошол айтып өткөн баа келип чыгат. Линзи фараларда көрүп тургансыздай, передний парктроник, передний камера тугандар. Бул простой эмес, газ болгонуна карамай, передний дистроник, датчиктер, хромый, черный решеткаларды, заводской титаний өзүнүн дискаларына тугандар.
Резиналар размери 235 60 R18. Протектилери где-то 80-90%. Почти жаңағыдай экен. 2 жыл, 3 жыл тийбей ошондой эле айдаса болот. Боковой камералар бар. Камера круговой обзор, дополнительный тугандар. Контроль телефон, бесключевой доступ. Арты жакта резиналар 4 тең бирдей протектилерде. Задний вид отдельный тема көрүп турсаңыздай. Ледовый оптикаларда мыналар түнүндө өтө сонун болуп жанат тугандар. Задний парктроник, боковой парктроник датчиктер. Ачкысыз кирүү. Эшикти ачканда эле силердин мындай кара түстөгү салон тосулат. Полный электропакет, электроскладываемый зеркало, электроплавающий сиденьялар тугандар көрүп турсаңыздай. Кожаларын, состояниялары өтө жакшы, таптаза. Бул жактан историяны текшерип алсаңыздар болот. Айтып өткөндөй 2024 6-ай бул жагында. Бисмилля. Мультирол тугандар, голосовое управление, мультимедиа башкаруу, круз-контрол, адаптивный круз-контрол, электроручник, антизанос, электробагажник ачкычта. Анан легировка фараларды мынтип легировка кылса болот тугандар. Так, 212 климат контроль, сенсорный управление, климат контроля тугандар. Анан бул жакта старт, стоп, обдув подогрев сиденья 212 водительде, ошондой эле пассажирде дагы бар. Подогрев сиденья, беспроводной зарядка, 212 подстаканниктер менен. Бул жагында автохолд, пускара, дрифт 4 режимде, эко, смарт, спорт, комфорт бардыгы бар тугандар. Шайбовый мындай последний модельде коробка передача. Бул газ болгону карабай, бул редкий случай да, редкий болот. Автозапуск, автопаркинг, пульт менен парковка кылса болот. Водитель жок, өзүнө эле ошондой айдап. Так, эми видеорегистратор сырткы жагды тарта турган, анан салонду тарта турган тугандар. Бардыгы капталган. Машинабызды состояниялары өтө эле жакшы. Экинчи рет ачканда эле силердин мындай болгон бул жагдагы ручкалар поддерживый болуп жасалган. Артында дагы подогрев сиденьялары бар. Кожалан состояниялары аябай жакшы. Поликтери кожаный, подлокотник, эки подстаканник, кармашка и пассажирский сменадагы боковой управлениялар бар экен. Анан бул жакта USB зарядчиктери, кожалан состояниялары көрсөңүздөр өтө эле жакшы. Карагыла, багажник электрический. Болттары буралган эмес. Замена болгон деталдар жок. Бардыгы таптаза. Жагында 5-нчи поколениядагы тугандар заводской газ. Эми бул унаны характеристикасына келсек тугандар, анда айда кетелик. Капотта астында 2 литровый турбинный газ турат тугандар бул жакта. 146 аттын күчү. Разгон 100ге чейин тугандар 9,8 секундта. Бул өтө эле жакшы көрсөтүп газдарга. Семиступенчный автоматический коробка. Билесиздер, бизде элдер робот коробкадан коркот. Бул робот эмес, же механика эмес, чисто автоматический коробка тугандар. Кимиңиздер кызык болсо, таза, рестайлинговый, бандай жылы да жакшы болсун, баасы да жакшы болсун, ясейин дегендер мына экен. $15,600 2024 Sportage 100-үнө болгон эле тугандар 5,5 же 6 литр расход кылат экен. Полный. Машина өтө жакшы. Срочно жазгылар сатылат. Кезектеги унабыз тугандар Genesis G70. $11,400 мынаны аласыздарбы же $30,000 пятеркабы. Объем двигатель бирдей, ат күчү бирдей тугандар. Мага эсе $11,400, рестайлинговый кузов. Пятерка алам десеңиздер ошондой 2021 тугандар $30,000 аласыздар. Чалган жылы 2021 биринчи ай. Младший көлөмү 2 куб бензин плюс тугандар. Турбированный двигатель бул. Максимальный комплектация рейс тугандар. Разгон 100ге чейин тугандар болгон эле 8,8 секундта чыгат экен. Бул өтө эле жакшы көрсөткүч. Ошондо 197 аттын күчү жатат мына капоттун астында. Бул роботпу, автоматпы десеңиздер, билесиздер, бизде элдер робот коробкадан коркот. Бул чисто 8-ступенчный автоматический коробка тугандар, робот эмес. Эң кызыктуу жери баасы да, конечно, тугандар. Баасынан баштайбыз. Кореядагы баасы $11,400 тугандар. Подключ канча болот десеңиздер, $15,700 ошол бизлерге подключ кылып жеткирип беребиз. Передний фараларда, передний парктроник, боковой парктроник, передний дистроник датчиктер тугандар. Genesis мындай өзгөчө болгон өзүнүн эмблемалары менен. Спортивный дискалар тугандар, спортивный спарта, тормозной колодкалар, диска өзгөчө экен карагылар. Резиналардын протектилери көрүп где-то 80-90%. Өтө эле жакшы экен. Автоный поворотник, контроль телефон, бесключевый доступ, арткы мына подвесканы карагылар. Чисто спортивный подвеска тугандар. Мына карагылар, машаллах. Эшикти ачканда эле силерде мындай болгон салон тосуп алат. Полный электропакет, электроскладываемый зеркало, электролегировка зеркало, акустика фирменный мындай болгон дверной ручкаларда карагылар. Кандай сонун болуп жасалган. Бул жактан историясын текшерип алсаңыздар болот.
Genesis. Sidenkalарын состеналары өте эле жакшы, мындай өзгөчө дизайнда жасалган электроплавающий сидена. Бисмилlah деп жүргүзөбүз. Машина жүрдү. Спортивный выхлопларда мультирул, круз-контрол, адаптивный круз-контрол, голосовое управление, мультимедиа, багажник электрический. Бул жактан регулировка фара. Фаралар электрический көрүп турсаңыздар. Регулировка боковой зеркалалары. Эми мына жагы отдельный тема экен. Мына ачык эле айтканда өтө соңку жасап тур мына. Так, двухзонный климат контрол. Обдув, подогрев сиденья пассажир. Обдув, подогрев сиденья водитель. Подогрев руль. Помощник парктроник тугандар. Жана дрифт мод 4 режимде. Даже 5 режимде экен. Карагалар. Полный бар. Экоспорт, комфорт, спорт плюс даже бар экен мынакей. Жана электроручник, автохол, помощник парктроник, режим камера, антизанос, спящий режим двигатель комплектинде. Эки ключ мындай болгон, рейстайный ключтер. Ключтөрүн чехолуга чейин бар экен. Мына жагында даже туганда эки баягы выхлопный системаны спорт плюс алгандан кийин мына басып койсоңуздар. Машинада пневмой подвеска бар экен карагалар. Подстаканник, беспроводная зарядка, USB зарядчики, 12 вольт бул жагында перекуритель, телефонный подставка дагы бар экен. Бул жагы платин дорога акча төлөй турган программасы бар бунун ичинде. Видеорегистратор. Пробеги туганда 255 миң. Бул өзүнүн родной пробеги. Мотор, коробка ходовой на ходу. Выхлоп системасы өтө сонун. 3 режимде подогрев сиденья. Дверной ошибкалары көрүп тургандай өтө эле жакшы состенада. Зарядчиктер, подлокотник, эки подстаканник, салон состенасы өтө эле жакшы. Арт жагына келсек, артында дагы парктроник датчиктер, даже боковой парктроник датчиктерге чейин бар экен. Genesis G70 карбоновый деталдар иштетилген экен. Көрүп тургандай сонун болуп, ледовый оптикаларда. Ошол уна бизде наличиде турат туганда. Кимиңиздер кызык болсо, биздин байланыш номерлерибиз видео астында турат. Чалсаңыздар, толук видео отчет, ташнеме, диагностика, подробный видео отчет силерге таштап беребиз. Билесиздер, бизде баардыгы прозрачный ар дайым. Мына эсе ошол машина. Бул эсе өзүнүн Кореяда басы 16 миллион 500 миң вон. Спорт плюс комплектацияда өзүнүн баасы эми буну курска чакканда 11 миң 400 доллар, под ключ 15 миң 700 доллар. Срочно чалсаңыздар болот. Туугандар, бул кезектеги унабыз Kia Carnival унасы. Кыргызстанда топливо дизель кымбат, ясин. Дизель уналар бизде топливо жаман болгон үчүн аябай капризный болуп, келгенден кийин эле 1-2 ай айдап ремонт кылыш керек болот десеңиздер, мына сиздер үчүн биз туугандар бензин плюс гибридный туугандар рестайлинг кузовда Kia Carnival унасын караштырып койдук. Жүзүнө туугандар болгон эле 5 же 6 литр расход кылат. Мынандай чоң кроссовер, бул объему 1.6 объемда болсо, бул слабый болуп калбайбы десеңиздер, туугандар буда 245 аттын күчү турат. Туугандар, бул не деген көрсөтүш билесиздер? Машинабыз өтө экономичный, семейный, туугандар, 9 месталуу. Балдар менен эс алууга, семья менен туугандар тууга чыгам десеңиздер дагы боло берет. Бул өтө эле универсальный, современный, многофункциональный минивэн туугандар. Иншалла Yasin Авто сиздерге мындай унааларды көпүнө караштырып, арзан баада Кыргызстан рыногунан 5-6 миң даже мындай чоң унаалар разницасы менен сиздерге иншалла таап беребиз. Ошондой эле каналга катталышты унутпаңыздар. Сөзсүз лайк жана подписаться, анан туугандар ошол видеонун астына биринчи комментте биздин WhatsApp каналыбыздын ссылкасы турат. Катталып алсаңыздар болот. Мындай унаалардан биз көпүнө сиздерге жеткирип, сүрөт видео отчетторун таштап турабыз. Анан бул эсе биздин акыркы унабыз эмес, туугандар. Видеону акырга чейин экрандан алыстабай көрүп турсаңыздар, дагы жакшы унааларды сиздерге көрсөтөбүз, алхамдулилlah. Анда сиздерге туугандар машинанын характеристикасын, анан сырткы көрүнүштөрүн бизге көрсөтүп кетейин. Kia Carnival туугандар чыгарылган жылы 2024 5-ай. Пробеги 119 миң, өзүнүн оригинал пробеги. 1.6 бензин плюс гибридный версияда туугандар. Комплектация Noble Special. Кореяда басы 24 миң 800 доллар туугандар. Под ключ канча болот десеңиздер, 29 миң 800 долларга ошол Kia Carnival унасыны сиздерге биз под ключ, растаможка, доставка, брокерская услуга, СГТП, выгрузка, погрузка туугандар, лаборатория бардыгы мелочь расходторго чейин ичинде кылып сиздерге кыргыз номер тагып беришибиз 29 миң 800 долларга түшөт. Машинабыздын историясы таза туугандар, болгон эле 2 деталым да. Вторичный окрас бар. ДТП болуп, замена болуп, кесилип, алмашкан жерлери жок. Моторду астында ошол айтып өткөндөй эле 1.6 турбинный гибридный мотор турат. Ат күчү эсе 245 аттын күчү турат. Крутящий момент
367. Qanday коробкасы, автоматпы, роботпы десеңіздер, ошол кызык бизде элдерге. Роботтан бизде эл коркот. Билесиздер, Кыргызстанда капризный коробка болгон үчүн бул 6-ступенчный автоматический коробка туугандар. Расходу ошол айтып өткөндөй эле 5-6 литр расход кылат. Анда машинаны бир сизе мен сизге көрсөтүп кетейин. Бисмилля деп. Передний фаралар, трехлинзовый ледовый фараларда. Повторюю, поворотниктер ледовый, парктроник. Боковой парктрониктер туугандар. Туманниктер двухлинзовый, хромовый, мындай необычный болгон решеткаларда. Передний дистронный датчик, передний камера, мындай жаңы логотипи менен көрүп тургансыздай Kia эмблемасы менен. Диска мына караңыздар. Отдельный тема, необычный болуп жасалган. Кезектеги унабыз туугандар, бул назарыңыздарда Mercedes-Benz CLS 450 Fomatic AMG Line. Ар бир марканын өзүнүн бир модели болот туугандар, аны уровенен кармап тура турган. Например, BMW-ларда M5 кузов, Porsche-ларда эсе 911. Mercedes-те андай кузовдордон көп билесиздер. Бирөөсү, например, Mercedes-Benz G63 гелик болса, аны бирөөсү Mercedes-Benz эл тилинен айтканда банан туугандар. Черный бриллиант продажада бүгүн бизде 2027 ай. Мынчын көлөмү 3 куб бензин плюс мягкий гибридный версияда. Моментальный пробег 114 000 кетиресиздер. Бул эсе өзүнүн родной пробеги. AMG Line комплектацияда. Эми характеристикасына келсек, туугандар, капотту астында айтып өткөндөй 3 литр бензин плюс мягкий гибридный мотор турат. 367 аттын күчү. Крутящий момент 500 Hм туугандар. Разгон 100ге чейин болгон эле 4-8 секундта чыгат экен. 8-ступенчный автоматическая коробка. Робот эмес, механика эмес, автомат коробка туугандар. Еще плюс Tiptronic. Fomatic, бул деген полный приводный GLS 410 сатыкта. Эң кызыктуу жери туугандар баасы. Бунун баасынан баштайбыз. Кореяда баасы 23 800 долларга карагылар. Кандай уна? Машаллах дейт турган. Пат ключ канча болот десеңиздер, 28 700 долларга мына унаны биз силерге кыргыз номер кылып беребиз. Карагылар, кандай сонун. Реальный баалары туугандар, мына карагылар, бардыгы бизде прозрачный. Бул не кымбат ясын десеңиздер, бул кымбат эмес. Рынокто анализ кылсаңыздар, бул өтө эле сонун баа туугандар. 3767 гос номер 34 миллион 300 корейский вон. Кореяда баасы туугандар. Мен дагы эле bundan арзаныраак жокпу десеңиздер, ошондой дизельный туугандар, мынакей VLS 300D Fomatic AMG Line. Ошондор бул 30 миллион 500 вон. Ал доллар канча болот десеңиздер, 21 000 долларга. Бул дагы бир вариант. Ошондой варианттар бизде толуп турат туугандар, мына X7-лер. Эми мындай варианттарды сиздер көрүп турам десеңиздер, биздин WhatsApp каналыбызга катталышыңыздар керек. Кантип катталам десеңиздер, ошол видеонун астында биринчи коммент кирсеңиздер, биздин WhatsApp группабыздын ссылкасы турат, катталып алсаңыздар болот. Көрүп тургансыздар, передний фаралар, ледовый лазерный, двухлинзовый фаралар, передний парктроник, боковой парктроник, передний дистронник, датчик мына эмблеменин астында турат, передний камера, хромовый рестайлинговый решетка, көрүп тургансыздар, машалла туугандар. Мына фараларды электронный ичинен управлять этсе болот. Левый правый кылып, дискасы көрүп тургансыздай AMG дискалары спорта, өзүнүн айынан Mercedes-тике. Мишлен резинада, протектилери где-то 60-70%. Автономный поворотник, боковой круговой обзора и контроль селектор зон, бесключевой доступ. Эшикти ачканда эле сиздердин мындай коричневый, темный коричневый болсо тосуп алат, безрамный эшиктерде. Электроплавающий сиденья, обдув подогрев сиденья туугандар. Бул жактан пассажирский сиденье дагы управлять этсе болот. Полный электропакет, электроскладное зеркало, акустика бон весы. Бул жактан полный машинанын историясын өзүңүздөр текшерип алсаңыздар болот. Порогто өзүнүн Mercedes деген надписи менен көрүп тургансыздар. Кожалардын состояниялары өтө эле жакшы. Мына жеринде кичине кожасын жыртылып калган жери бар экен. Аны диллерге сүйлөшүп кылдырып берем деген. Иншалла аны кылдырышка аракет кылабыз, кимге кызык болсо. Полный подсалон подсветка бар. Каралар, машалла өтө эле сонун. Штабный мындай чоң болгон монитор, лобовая проекция, мультирол, сенсорный управлениеда, регулировка фара бул жагында тургандар. Кандай удобстволор керек болсо, билесиздер, Mercedes салон дизайн боюнча биринчи месттер турат. Комплектинде ключ бар. Бул жактарында эсе управление, подвескасы чейин бар экен, каралар. Режим камера, круговой обзор бар камералар. Mercedes'in өзүнүн заводской видеорегистрациясында лук бар, кожалары пассажирский жагында. Состояниялары өтө эле жакшы. Беспроводная зарядка, мындай фирменный куралдар. 4-зонный климат контроль туугандар. Экинчи рядында подогрев сиденья, полный салон подсветка, поддерживаем мебельный сделкалар менен.
Көкші силенкалары қарағылар, машалла. Өзін AMG поликтерінде отдельный климат контроль, подлокотник, подстаканник, видеорегистратор қолын қапталған. Бұл наличиде тұрады. Емі бұл ұнаны алғаннан кейін, бұл расход қанша болады, бұл қандай ұна характеристикасы десеңіздер, туғандар, бұл өтелі экономичный ұна. 100-үне болған елі туғандар 5,5 же 6 литрге чейін расход қылады екен. Трассада, городта болса туғандар 9 же 10 литр расход қылады екен. Бұл интернетте берген малыматтарға қарағанда. Бұнан лишний өзімдағы бір 15-20 күн айдағам, өте экономичный, действительно, өзім айдап көргім. Бірақ машина спортивный и комфортный вариант керек болса, бізде отқандар CLS, шондай ұналарды алсаңыздар болады. Бізде наличиде тұрады. Мен ойлаймын, басы дағы өтелі қымбат емес. Дағы бұл жақта білесіздер, біз әрбір видеоны, әрбір машинаны дилерімнен сөйлешіп отқанда видео отчетымыз болады, же болсам голосовой записіміз болады, перепискамыз болады. Аларды біз қанша скидка қылып берді, же болсам кейбір дилерлер үстіне қошып қояды. Аларды подробный отчетыны біз сіздерге береміз. Иншалла.